హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా हमारा परमेश्वर మన దేవుడు गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर है, దుర్గాలను కూలగొట్టే దేవుడు लेकिन जो कुछ नियम और उसने जो विधियां जो उसने बनाई हैं, కొన్ని నియమాలను కొన్ని కట్టడలను ఆయన చేశాడు वो गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के नियम और विधियों में हमें बने रहना बहुत जरूरी ఆ है। దుర్గాలను కూలగొట్టేటువంటి ఆ దేవుని కట్టడ నియమాలలో మనం ఉండాలి हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా आज हम लोग परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे ఈ రోజు మనం దేవుని వాక్యం నుండి చూసుకుందాం कुलोस्सियों की पत्री కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక उसका 3रा अध्याय దాని 3వ అధ్యాయం और उसका पहला वचन। దాని మొదటి వాక్యం अथा जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दूसरा वचन, రెండవ వాక్యం पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, మనము ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునందు విశ్వసిస్తున్నామా हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उसकी अगर संतान हैं, మనం ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి సంతానమైతే उसके साथ अगर हम जिलाए गए हैं, ఆయనతో కూడా లేపబడిన వారమైతే तो परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर एक काम करने के लिए कहा। దేవుడు భూమి మీద మనకు ఒక పని చేయమని చెప్పాడు परमेश्वर ने कहा, దేవుడు అన్నాడు देखो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला मैं ही हूँ। ఆకాశమును భూమిని చేసిన వాడను నేనే वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ఆయన సృష్టికర్త దేవుడై ఉన్నాడు लेकिन हम पृथ्वी पर रहते हुए भी అయినప్పటికీ మనం భూమి మీద ఉన్నప్పటికీ जो उसने मनुष्य जाति को रहने के लिए दिया है, మనుష్య జాతికి ఉండడానికి ఆయన ఇచ్చాడు परमेश्वर का वचन कहता है దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది कि हमारे जीवन में हमको एक कार्य करना है। మన జీవితాలలో మనం ఒక పనిని చేయాలి वो यह है అదేంటంటే कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। మీరు పైనున్న వాటినే వెతకాలి हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా परमेश्वर का वचन कहता है దేవుని వాక్యము చెప్తుంది कि तुम पृथ्वी पर की नहीं మీరు భూమి మీద ఉన్నవి కాదు గాని परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। మీరు పైనున్న వాటి మీదనే మీ మనస్సును పెట్టాలి ये हमारा टॉपिक है। ఇది మన అంశం इस वचन के अनुसार हम लोग और आगे आगे देखते जाएंगे ఈ వాక్యానుసారంగా ఇంకా మనం ముందుకు చూసుకుందాం कि परमेश्वर हमको किस प्रकार स्वर्गीय बातों में हमें मनन करना और ध्यान लगाने के लिए कहता है, పైనున్న వాటి మీద ఏ విధంగా ధ్యానించాలో చెప్తున్నాడు क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ఎందుకనగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది कि पृथ्वी पर मन लगाना व्यर्थ है। భూమి మీద భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకోవడము వ్యర్థము, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। పైనున్న వాటి మీదనే మనసును పెట్టాలి। जब हम लोग परमेश्वर के स्वर्गीय बातों पर अगर हम लोग ध्यान लगाएंगे, మనము పైనున్న వాటి మీద ఆ మాటల మీద మనం ధ్యానం పెట్టినప్పుడు क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है ఒక సమయము రాబోతుంది जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ఏ దేవుడైతే ఆకాశమును భూమిని చేసినాడో वही परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करने वाला है। ఆ దేవుడే భూమికి తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు। हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ఎందుకనగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ఆకాశమును భూమిని చేసిన वो వాడు, कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन పరలోకము నా సింహాసనము और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। భూమి నా పాదపీఠము, स्वर्ग उसका सिंहासन है పరలోకం ఆయన సింహాసనమై और ఉంది, पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। భూమి ఆయన పాదపీఠమై ఉంది। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है అందుకని దేవుని వాక్యం कि చెప్తుంది हमारा परमेश्वर మన దేవుడు कहाँ पर विद्यमान है? ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు? परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। మన దేవుడు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్నాడు। इस बात को हमें समझना जरूरी है, ఈ మాటను మనం తెలుసుకోవాలి। क्योंकि हम लोग अगर केवल इसको पढ़ने से हम लोग नहीं समझ पाएंगे దీన్ని చదవడం ద్వారా ఇది మనకు అర్థం కాదు। क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। ఎందుకని
తండ్రి కుడి పార్శ్వన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూర్చొని ఉన్నాడు. एक समय आएगा ఒక సమయం రాబోతుంది, परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करने वाला है దేవుడు భూమికి తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు. और पृथ्वी भी ये राह देख रही మరి है భూమి దాని కొరకు ఆకాంక్షతో వేచి कि చూస్తుంది. हे परमेश्वर तू कब पृथ्वी का न्याय ఓ करेगा। దేవా, నీ భూమికి ఎప్పుడు తీర్పు తీరుస్తావు? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वृक्ष भी इंतजार कर रहे हैं దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, చెట్లు వేచి చూస్తున్నవి कि कब परमेश्वर आकर न्याय करेगा। ఎప్పుడు దేవుడు వచ్చి తీర్పు తీరుస్తాడు. परमेश्वर का स्वभाव है परमेश्वर का एक ये स्वभाव है कि वो न्यायी परमेश्वर है। దేవునికి ఉన్న స్వభావం ఏంటంటే ఆయన తీర్పు తీర్చు దేవుడై वो ఉన్నాడు. पिता की दाहिनी ओर बैठा है। ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని अगर ఉన్నాడు. उस वचन को हम लोग परमेश्वर के वचन में से ఆ వాక్యాన్ని దేవుని వాక్యములో నుండి भजन संहिता 110 और उसका पहला वचन अगर हम लोग देखेंगे, కీర్తన గ్రంథము 110 దాని మొదటి వాక్యాన్ని చూస్తే, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए पिता के दाहिनी ओर बैठा है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇందు నిమిత్తమే తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్నాడు. पिता ने उसे कहा తండ్రి ఆయనతో అన్నాడు, कि एक समय आएगा ఒక సమయం వస్తది, जब तक तू ठहरा रहे, అంత మట్టు వరకు నువ్వు నిలిచి ఉండు. और जब वो समय आएगा ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। నేను నీ శత్రువుని నీ పాదపీఠంగా చేస్తాను. हालेलुया, हालेलुया। హల్లెలూయా. एक समय आने वाला है, ఒక సమయం రాబోతుంది, हर चीज का न्याय होगा ప్రతి దానికి తీర్పు జరుగుతది. और उस न्याय में మరి ఆ తీర్పులో परमेश्वर का वचन कहता है దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, कि परमेश्वर अपने शत्रुओं को దేవుడు తన శత్రువులను प्रभु यीशु मसीह की चरणों की चौकी ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పాదములకు పీఠముగా कर देगा। చేస్తాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है అందుకని దేవుని వాక్యం हम చెప్తుంది, जो पृथ्वी पर है, భూమి మీద ఉన్న మనము, परमेश्वर ने कहा దేవుడు అన్నాడు, कि हम परदेसी है। మనము పరదేశులమై ఉన్నాము. पृथ्वी पर के जो हमारे दिन है భూమి మీద మన దినములు ఏవైతే वो ఉన్నావో परमेश्वर के भय में बिताना हमें अति अवश्य है, దేవుని భయములో గడపడం చాలా అవసరము. क्योंकि वही न्यायी परमेश्वर ఆ తీర్పరి అయిన దేవుడు वो पृथ्वी का न्याय करने आने वाला है। ఈ భూమికి తీర్పు తీర్చడానికే రానై ఉన్నాడు. परमेश्वर ने कहा దేవుడు అన్నాడు, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, పైనున్న వాటిని వెదకుడి, पृथ्वी के बातों पर मन मत लगाओ, భూమి మీద ఉన్న వాటి మీద మనసు పెట్టకుడి. लेकिन स्वर्गीय बातों पर हमको अपने मन को लगाना है। పైనున్న వాటి మీదనే మనం మనస్సును పెట్టాలి. अब स्वर्गीय बातें क्या है और पृथ्वी के बातें क्या है। భూమి పైనున్న మాటలు ఏంటివి, భూ సంబంధమైన మాటలు ఏంటివి? बहुत बार చాలా సార్లు हम प्रभु में हम विश्वास करते हैं, ప్రభునందు మనం విశ్వసిస్తాం, हर हफ्ते हम लोग चर्च आते हैं, ప్రతి ఆదివారం చర్చికి వస్తాం, हम लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, మనము దేవునితో కలిసి ఉంటాం, हम आराधना करते हैं, ఆరాధన చేస్తాం, हम देनगी भी करते हैं। మనం ఇస్తాము. सब कुछ होने के बाद भी అన్ని అయినప్పటికీ కూడా परमेश्वर का वचन कहता है దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, अगर हमारा मन परमेश्वर से कोसों दूर है, మన మనస్సు మన హృదయం దేవునికి కొన్ని మైళ్ళ దూరంలో ఉంటే, अगर हम पृथ्वी के बातों पर मन लगाते భూ हैं, సంబంధమైన వాటి మీద మన మనస్సును పెడితే, हमारा मन स्वर्गीय बातों पर नहीं है, పైనున్న వాటి మీద మన మనస్సు లేదనుకో, तो इससे हमको कुछ भी लाभ नहीं है। దానితో మనకు ఎలాంటి లాభము क्योंकि एक దొరకదు. समय ऐसा आने वाला है, ఒక సమయం రాబోతుంది, वो न्यायी परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। ఆ తీర్పరి అయిన దేవుడు మనకు తీర్పు తీరుస్తాడు. हम बहुत बार మనము చాలా సార్లు पृथ्वी पर భూమి మీద हम लोग परमेश्वर के बच्चे होने के बाद भी దేవుని పిల్లలమై ఉన్నప్పటికీ हमारा अधिक समय మన ఎక్కువ సమయము हम लोग पृथ्वी के बातों पर लगा रहता భూ है, సంబంధమైన వాటి మీదనే పెడుతుంటాం. क्योंकि परमेश्वर ఎందుకనగా उसने దేవుడు पृथ्वी को बनाया, భూమిని చేసినాడు, ఆయన आकाश को बनाया, ఆకాశమును और చేశాడు. ఆయన परमेश्वर का वचन कहता है దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, कि मैं न्याय करने के लिए आने वाला हूँ। తీర్పు తీర్చడానికే నేను వస్తున్నాను. ये हम कृपा काल में हैं, మనము కృపా కాలంలో ఉన్నాం. हमारा सब उठना बैठना हंसना बोलना चालना सारे बातों का वो लेखा रखता है। మనం కూర్చోవడం, లేవడం, నడవడము, నవ్వడం ఇవన్నిటికీ తీర్పు తీరుస్తాడు. पृथ्वी के खंभे को उसने अपने हाथों से स्थिर किया है, భూమి స్తంభములను తన చేతులతో స్థిరపరిచాడు ఆయన. सारे पृथ्वी पर वो महान राजा है। భూమి అంతటి మీద మహారాజు అయి ఉన్నాడు. लिखा है कि वो सारे पृथ्वी पर భూమి అంతటి మీద महाराजा है। ఆయన మహారాజు అయి ఉన్నాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। और హల్లెలూయా. वही कहता है, और वही कहता है అక్కడే అంటున్నాడు, आकाश मेरा है, ఆకాశము నాదే, आकाश मेरा सिंहासन है, ఆకాశము నా సింహాసనము, और पृथ्वी मेरे चरण की భూమి चौकी। నా పాదపీఠం అయి ఉంది.
आज हमारे को हमारा जो ध्यान है स्वर्गीय बातों को हम लोग को खोजना बहुत जरूरी है। ఈ రోజు మన మనస్సునందు పైనున్న వాటిని వెతకడము చాలా అవసరము. अगर अभी हम लोग देखेंगे ఒకవేళ మనం చూసుకుంటే कि पृथ्वी के बातें क्या है భూమి మీద ఉన్న మాటలేంటి, और स्वर्ग की बातें क्या है, మరి పరలోక సంబంధ మాటలేంటి, जब तक ये दोनों बातें हम लोग को नहीं समझेंगे ఈ రెండు మాటలు ఎంతవరకైతే మనకు हम తెలియదు, लोग कैसे स्वर्गीय बातों की खोज में लगे మనం रहेंगे। ఏ విధంగా పరలోక మాటలను వెతుకుతాము. हम बहुत बार परमेश्वर के बच्चे होने के बाद भी చాలా సార్లు మనము దేవుని బిడ్డలమై ఉన్నప్పటికీ हमारा मन, మన మనస్సు, हमारा जीवन, మన జీవితం, हमारा आत्मा, మన ఆత్మ, हमारा प्राण మన ప్రాణము पृथ्वी के बातों की ओर लगे रहता భూ है। సంబంధమైన వాటి మీదనే పడి ఉంటుంది. अधिक समय हमारा पृथ्वी पर हम मन लगाए रहते हैं, ఎక్కువ సమయము భూ సంబంధమైన వాటి మీదనే మనసు పెడతాం. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है కానీ దేవుడు ఇది కోరుతున్నాడు, कि जो यीशु मसीह में जिलाए गए हैं, యేసు క్రీస్తునందు ఎవరైతే లేపబడ్డారో, यीशु मसीह ने हमको अपने प्राणों को देकर अपना बनाया, యేసు క్రీస్తు తన ప్రాణాలను సమర్పించి తన వానిగా మనల్ని చేసుకున్నాడు. उसने अपने बहुमूल्य लहू से हमको दाम देकर मोल भी ले लिया। అమూల్యమైనటువంటి రక్తాన్ని వెల చెల్లించి మనల్ని కొనుక్కున్నాడు ఆయన. उसने कहा कि तुम अपने नहीं हो, तुम मेरे हो। మీరు మీ సొంత వారు కారు కానీ మీరు నా వారై ఉన్నారు. फिर भी अगर हम लोग पृथ्वी पर मन लगाते हैं అయినప్పటికీ మనము భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెడితే, और हमारा जो दिनचर्या और हमारा जीवन स्वर्गीय बातों की खोज में नहीं మన है, దినచర్య మన జీవితము పరలోక సంబంధమైన మాటలను వెతకడం లేదా, कहीं न कहीं हम न्याय में, परमेश्वर के न्याय में आएंगे। ఎక్కడో కాడ దేవుని తీర్పులోనికి మనం వస్తాం. परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हैं, దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నామా, घिनौने काम करते हुए जी रहे हैं, వ్యయ క్రియలు మనం చేస్తూ బ్రతుకుతున్నామా, और झूठे बातों को गढ़ने वाले हमारे जीवन इस प्रकार से अगर हम लोग जी रहे हैं, అబద్ధ మాటలు కల్పించు వారమై మనము బ్రతుకుతున్నామా. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पृथ्वी के बातों पर मन लगा रहे हैं। అయితే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఏంటంటే మనము భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెడుతున్నాం. हमारे अंदर स्वर्गीय बातों के लिए स्थान नहीं है। మనలో ఉన్న పరలోక సంబంధ మాటలకు స్థలం లేదు. अगर हम लोग परमेश्वर के लिए जिलाए गए हैं, మనము దేవునితో లేపబడిన వారమైతే तो नित्य हमारा जीवन स्वर्गीय बातों की खोज में रहना बहुत जरूरी है। ఎల్లప్పుడూ మన జీవితం అనేది పైనున్న వాటిని వెతుకుతూ ఉండాలి. स्वर्गीय बातों में मन लगाना बहुत जरूरी है। పైనున్న మాటల మీద మనసు పెట్టడం చాలా అవసరం. हमारा परमेश्वर ने कोई विधि और नियमों को बनाया है, మన దేవుడు కొన్ని కట్టడలను నియమాలను ఏర్పరిచాడు. वो स्वर्गीय नियम है, అవి పరలోక నియమాలు, वो स्वर्गीय बातें ఆ हैं, పరలోక మాటలు అవి, वो स्वर्गीय विधि है, అది పరలోక కట్టడై ఉంది. जो परमेश्वर ने स्वर्ग की बातों को खोजने के लिए कहा। దేవుడు పరలోక మాటలను వెతకడానికి చెప్పాడు. उन बातों पर हमको मन लगाना है। వాటి మీద మనం మనస్సును పెట్టాలి. ये स्वर्गीय बात है, అవి ये स्वर्गीय बात है। ఇవి పరలోక మాటలు. जब सुलेमान को परमेश्वर ने राजा बनाया, సొలొమోనును దేవుడు రాజుగా చేసినప్పుడు तो परमेश्वर ने उसको कोई आज्ञा दी దేవుడు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు, कि तू अपना धन मत बढ़ाना, నీ ధనంను హెచ్చించుకోకు, तू रथों को मत बढ़ाना, నువ్వు రథాలను హెచ్చించుకోకు, ना, तो उस पर अपना मन मत लगाना। వాటి మీద నీ మనసు పెట్టకు. क्योंकि उस पर मन लगाने के कारण వాటి మీద తన మనసును పెట్టడం तो ద్వారా स्वर्गीय बातों को खोजना छोड़ देगा। పరలోక సంబంధమైన మాటలు వెతకడము విడిచిపెడతాడు. यहाँ पे धन रहना गलत नहीं है, ధనం ఉండడం అనేది పొరపాటు అనేది కాదు. ఇక్కడ बैंक बैलेंस रहना गलत नहीं है, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండడం అనేది పొరపాటు కాదు. प्रॉपर्टी रहना गलत नहीं है, ఆస్తులు ఉండడం అనేది పొరపాటు కాదు. वस्त्र पहनना गलत नहीं है, వస్త్రాలు ధరించుకోవడం అనేది పొరపాటు కాదు. लेकिन उस पर मन लगाना, కానీ వాటి మీద మనస్సును పెట్టడము, पृथ्वी के बातों पर मन लगाना है। భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టడము. जितना ज्यादा हम उस पर मन लगाएंगे, ఎంత ఎక్కువగానో మనసు పెడుతుంటామో हम स्वर्गीय बातों को खोज नहीं पाएंगे, మనము పరలోక మాటలను వెతకలేము. और स्वर्गीय बातों को अगर हम लोग खोज नहीं पाएंगे, పరలోక మాటలు మనం వెతకలేదు అంటే हमारा जीवन में మన జీవితంలో परमेश्वर की उपस्थिति की कमी घटी को हम लोग महसूस करेंगे। దేవుని సన్నిధిని కొదువగా మనం అనుభవిస్తాం. अभी स्वर्गीय बातों की खोज बोले तो क्या है? పైనున్న వాటిని వెతకడము అంటే ఏమిటి? स्वर्गीय बातें क्या है? పరలోకమందున మాటలు ఏమిటి? प्रभु यीशु मसीह ने कहा ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అన్నాడు, कि तुम अगर मुझ में जिलाए गए हो, మీరు నాతో లేపబడిన వారైతే पृथ्वी तुम्हारे सामने है, భూమి మీ ముందుంది, स्वर्ग तुम्हारे सामने है, పరలోకం మీ ముందుంది. ये दोनों मैंने तुमको दिया है। ఈ రెండింటిని నేను మీకు ఇచ్చాను, पृथ्वी रहने के लिए दिया है, భూమి మీద ఉండడానికి ఇచ్చాను. लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए కానీ భూమి మీద ఉంటుండగా तुम स्वर्गीय बातों की खोज करना
करना, పైనున్న వాటినే మనం వెతకాలి, स्वर्गीय बातों की खोज में रहना, పైనున్న వాటినే మనం వెతకాలి. पृथ्वी के बातों में मन लगाकर భూమి మీద ఉన్న వాటి మీద మన మనసును పెట్టి तुम उससे दूर मत चले जाना, మీరు నా నుండి దూరంగా వెళ్ళకూడదు, तुम उससे अलग मत हो जाना, మీరు నా నుండి వేరు కాకూడదు. क्योंकि हमारा परमेश्वर ఎందుకనగా మన దేవుడు हमसे अलग जब हम उससे अलग हो जाते, మన నుండి ఆయన వేరైనప్పుడు वो चीज को अपने जीवन में वो सह नहीं पाता. ఆ విషయాన్ని, ఆ సంగతిని తన జీవితంలో ఆయన సహించలేడు. परमेश्वर से हम अलग होकर बहुत खुशी से अपने जीवन को बिता सकते, దేవుని నుండి మనము వేరే, మనం చాలా సంతోషంగా మన జీవితాన్ని గడుపుతాము. लेकिन परमेश्वर हमसे अलग होकर కానీ దేవుడు మన నుండి వేరై वो आनंदित होकर आनंदित होकर वो स्वर्ग में नहीं रह सकता. ఆయన సంతోషంతో పరలోకంలో ఉండలేడు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया. హల్లెలూయా. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है అందుకని దేవుని వాక్యము कि जो సెలవిస్తుంది, हमारा मन है మన మనస్సు जब हम ఏదైతుందో पृथ्वी के बातों पर लगाते हैं, భూమి మీద ఉన్న వాటి మీద పెట్టినప్పుడు तो कहीं न कहीं हम लोग परमेश्वर के संगति से दूर चले जाते हैं. ఎక్కడో కాడ మనం దేవుని సావాసం నుండి దూరం వెళుతున్నాం. बहुत सारे भक्त लोग परमेश्वर पृथ्वी के बातों पर मन लगाकर అనేకులైన భక్తులు భూమి మీద ఉన్న వాటి మీద మనసు పెట్టడం ద్వారా परमेश्वर के संगति से दूर चले गए. దేవుని సావాసం నుండి దూరం వెళ్ళిపోయారు. परमेश्वर ने कहा मैंने पृथ्वी पर तुमको सब कुछ दिया, దేవుడు అన్న, నేను అన్ని రకాలుగా మీకు ఇచ్చాను, सारे बातों को मैंने दिया, అన్ని విషయాలు మీకు ఇచ్చాను, श्रेष्ठ आशीषों को दिया, ఉత్తమమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాను, उत्तम आशीषों को दिया, ఉత్తమమైన ఆశీర్వాదాలు मैंने ఇచ్చాను, तुम्हारे लिए भलाई की, నేను మీ కొరకై మేలు చేశాను. लेकिन एक तुम्हें करना है, కానీ మీరు ఒకటి చేయాల్సి ఉంది, मेरे संगति में सदा बने रहना है. ఎల్లప్పుడూ నా సవాసంలో మీరు ఉండాలి. जिस दिन हम लोग परमेश्वर के संगति से दूर चले जाते, ఏ రోజైతే మనం దేవుని సావాసం నుండి దూరం వెళ్తాము, जितना हम लोग पृथ्वी के बातों पर मन लगाते, ఎంతగానైతే భూమి మీద మనం మనసును పెడతామో उतना ही हम लोग परमेश्वर के संगति से दूर चले जाते. అంతగానో మనం దేవుని సావాసానికి దూరం అవుతాం. प्रभु के लोग हैं जो सच्चाई से, जो पवित्रता से जिन्होंने जीवन जिया, దేవుని ప్రజలు ఎవరైతే సత్యముతో పరిశుద్ధతతో జీవితాన్ని జీవించారో वो परमेश्वर के साथ रहेंगे. వారు దేవునితో కలిసి ఉంటారు. एक समय आएगा, ఒక సమయం రాబోతుంది, ये जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया ఈ है భూమిని ఏదైతే దేవుడు చేశాడో वो सब पिघल जाएगा. అదంతా లయమైపోతుంది. तो फिर हम पृथ्वी पर मन लगाकर क्या फायदा, అప్పుడు మనం భూమి మీద మనసు పెడితే ఏం లాభము? पृथ्वी के बातों पर मन लगाकर क्या फायदा. భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెడితే ఏం లాభం ఉంది? हमारी आयु बलिष्ठ भर की है, परमेश्वर का वचन कहता మన है. ఆయుష్ ఎంత బెత్తెడంతుంది. जितने दिन परमेश्वर ने हमको पृथ्वी पर रखा ఎన్ని है, దినాలు దేవుడు మనల్ని భూమి మీద ఉంచాడో हम स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहे, పైనున్న వాటినే మనం వెతుకుతూ ఉండాలి. हमारा जीवन स्वर्गीय बातों में लगा रहे, మన జీవితం పైనున్న వాటి అందే నిమగ్నమై क्योंकि ఉండాలి. पृथ्वी के हर एक बातें नष्ट हो जाएंगे. ఎందుకనగా భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క మాట లయం అవుతుంది. परमेश्वर ने आज हमको रहने के लिए, దేవుడు ఈ రోజు మనకు ఉండడానికి परमेश्वर ने हमको उत्तम और श्रेष्ठ आशीषों को दिया है. ఉత్తమమైన శ్రేష్ఠ ఆశీర్వాదాలు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. सुंदर घरों को दिया है, మంచి ఇల్లు ఇచ్చాడు, सुंदर वस्त्रों को दिया మంచి है, బట్టలు ఇచ్చాడు, सुंदर परिवारों को दिया మంచి है, కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు, धन दिया है, ధనం ఇచ్చాడు, संपत्ति दिया है. ఆస్తుని ఇచ్చాడు. ये सब हमको अनुभव करने के लिए दिया है, ఇవన్నీ అనుభవించడానికి ఇచ్చాడు. ताकि मेरे बच्चे దాన్ని బట్టి నా పిల్లలు सुखी रहे, సుఖంతో ఉండాలి, आनंदित रहे. ఆనందంతో ఉండాలి. लेकिन परमेश्वर ने कहा కానీ దేవుడు అన్నాడు, उसके साथ साथ దాంతో సహా सदा स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहे. ఎల్లప్పుడూ మనం పైనున్న వాటినే వెతుకుతూ ఉండాలి. स्वर्गीय बातें क्या है, పైనున్న మాటలు ఏమై ఉన్నవి? परमेश्वर ने क्या कहा, ఈ దేవుడు ఏమన్నాడు? पृथ्वी का क्या होगा, భూమికి ఏమవుతది? हमारा क्या होगा, మనది ఏమవుతది? स्वर्ग का क्या होगा. పరలోకముది ఏమవుతది? इन सारे बातों को हमको समझना बहुत जरूरी है. వీటన్నిటిని మనము అర్థం చేసుకోవడము చాలా అవసరం. न्याय के दिन क्या गवाही देंगे, తీర్పు దినాన ఏమని సాక్ష్యం ఇస్తాయి? परमेश्वर के वचन में लिखा है దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది, 3 गवाही देंगे. 3 సాక్ష్యాలు ఇస్తాయంట. क्या क्या गवाही देंगे, ఏమేం సాక్ష్యాలు ఇస్తాయి? पानी गवाही देगा, నీళ్లు సాక్ష్యం ఇస్తాయి, आत्मा गवाही ఆత్మ देगा, సాక్ష్యం ఇస్తది, और लहू गवाही देगा. రక్తము సాక్ష్యం ఇస్తది. पहला यूहन्ना में लिखा है మొదటి యోహానులో రాయబడి कि ఉంది, न्याय के दिन తీర్పు దినాన परमेश्वर के पास దేవుని ఎదుట जैसे हम न्याय के सिंहासन के सम्मुख जाकर खड़े हो जाएंगे, న్యాయ సింహాసనం ఎదుట వెళ్ళి నిలబడినప్పుడు यीशु का लहू आकर हमारे बारे में गवाही देगा. యేసు రక్తం వచ్చి మనకు వచ్చి సాక్ష్యం इस्तది. जिस दिन हम लोग ने बपतिस्मा लिया, ఏ రోజైతే మనము బాప్తిస్మం తీసుకున్నామో, परमेश्वर के साथ हम लोग जिलाए गए, దేవునితో తిరిగి లేపబడ్డాం. तो पानी आकर हमारे पक्ष में आके खड़े रह के गवाही ఆ देंगे. నీళ్లు మన పక్షమున వచ్చి సాక్ష్యం ఇస్తాయి.
यीशु मसीह की जो आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा जो है, యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరైతే మనలోన ఉన్నాడో इस पृथ्वी पर रहते समय सहायता के रूप में, सहायक के रूप में जो हमारे साथ रहता है, ఈ భూమి మీద ఉంటుండగా సహాయకునిగా ఉండి మనకు సహాయం చేసిన వాడు हमारे संग रहता है, మనకు తోడై ఉంటాడు, हमारे साथ चलता है, మనతో కలిసి నడుస్తాడు, हमारे साथ उठता बैठता है, మనతో కూర్చుంటాడు, లేస్తాడు, वो आकर गवाही देगा। ఆయన వచ్చి సాక్ష్యం ఇస్తాడు. न्याय के दिन తీర్పు దినాన लहू, రక్తము, पानी నీళ్లు, और परमेश्वर की आत्मा మరి దేవుని ఆత్మ जो हमारे अंदर है, మనలోన ఉన్నాడు. अपने जीवन को जीने के लिए మన జీవితాన్ని జీవించడానికి प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो हमारे अंदर है, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆత్మ ఏదైతే మనలోన वो हमारे ఉన్నాడో मन को जानता है, ఆయన మన హృదయాన్ని పరీక్షిస్తాడు. वो हमारे क्रियाओं को भी जानता है, ఆయనకు మన పనులన్నీ తెలుసు, वो हमारा उठना बैठना जानता మన है, కూర్చోవడం లేవడం ఆయనకు తెలుసు, वो हमारे मुंह के बातों को जानता है। మన నోటి మాటలు ఆయనకు తెలుసు. इन सारे बातों के लिए आकर वो हमारे लिए गवाही देगा। వీటన్నిటిని బట్టి ఆయన వచ్చి మన సాక్ష్యం ఇస్తాడు. और याकूब में लिखा है, మరి యాకోబునందు రాయబడి ఉంది, और एक चौथा गवाही आकर खड़ा हो जाएगा। ఇంకొక నాలుగవ సాక్షి వచ్చి నిలబడి ఉంటాడు. सोने चांदी पर जो काई लग जाएंगे, ఆ వెండి బంగారం మీద ఏదైతే తుప్పు పట్టిందో, काई मालूम है ना, తుప్పు తెలుసు కదా, है ना काई, జంగు वो जंग आकर भी क्या करेगा, गवाही देगा। ఆ జంగ అనేది తుప్పు అనేది వచ్చి సాక్ష్యం ఇస్తదంట. क्या है पृथ्वी पर बातों पर मन लगाना, భూమి మీద ఉన్న వాటి మీద మనసు పెట్టడం ఏంటి? प्रार्थना नहीं करना, ప్రార్థన చేయకపోవడం, वचन नहीं पढ़ना, వాక్యం చదవకపోవడం, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं దేవుని बैठना, సన్నిధిలో కూర్చోకపోవడం, व्यर्थ बातों पर मन लगाना, అనవసరమైన మాటల మీద మనసు పెట్టడం, व्यर्थ बातों को करना, అనేక అనవసరమైన మాటలు చేయడము. जैसी स्वर्गीय बातों की खोज से हम लोग हट जाते, ఏ విధంగానైతే పైన ఉన్న వాటిని వెతకడం మానుకుంటాం, తప్పించుకుంటామో, यही समय है అదే సమయంలో शैतान हमारे मुंह का इस्तेमाल करता है। సాతానుడు మన నోటిని వాడుకుంటాడు. परमेश्वर के आत्मा के विरोध में हम लोग बातचीत करने लगते, దేవుని ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా మనం మాట్లాడుతుంటాం. परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग दूर चले जाते, దేవుని సన్నిధికి మనము దూరం అవుతాం, परमेश्वर के संगति से हम लोग दूर चले जाते, దేవుని సావాసానికి మనం దూరంగా వెళుతాం. और धीरे धीरे शैतान क्या करता, మళ్ళీ మెల్లిగా సాతానుడు ఏం చేస్తాడంటే, वो हमें जहाँ लेकर जाना है वहाँ हमको लेकर जाता। ఎక్కడికైతే వాడు మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు అక్కడికి तब తీసుకెళ్తాడు. परमेश्वर की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, అప్పుడు దేవుని మాటలు మనకు బాగా అనిపించవు, परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ नहीं पाते, దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదవలేం, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग बैठ नहीं पाते, దేవుని సన్నిధిలో మనం కూర్చోలేము. और शैतान भी यही चाहता है। మరి సాతానుడు అదే కోరుతాడు. अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हैं, మనము క్రీస్తుతో లేపబడిన వారమా, चाहे हमारे पास सब कुछ रहने के बाद भी మన దగ్గర అన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా स्वर्गीय की बातों की खोज से हम लोग वंचित नहीं रहेंगे, పైన ఉన్న వాటిని వెతకడానికి దూరం కాకూడదు. लेकिन क्योंकि एक समय आने वाला है, ఎందుకనగా ఒక సమయం రాబోతుంది, परमेश्वर దేవుడు न्याय करने वाला है। తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు. पहले दिन से परमेश्वर बातचीत कर रहा, మొదటి దినము నుండి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. हमारा परमेश्वर हमारे जीवन का प्लानर है, మన దేవుడు మన జీవితానికి ప్లానర్ అయి ఉన్నాడు. हमारा परमेश्वर हमारे जिंदगी का प्लानर है, మన దేవుడు మన జీవితానికి ప్రణాళిక వేయవాడై ఉన్నాడు. हमारा परमेश्वर हमारा सब कुछ का प्लानर है, మన దేవుడు మన సమస్తమునకు ప్రణాళిక వేయవాడై ఉన్నాడు. उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ఆయన లేకుండా ఏది జరగదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. जो लोग निराशा में अपने जीवन को बिताते हैं, నిరాశతో ఎవరైతే తమ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారో वो लोग स्मरण करें వారి జ్ఞాపకం कि చేసుకోవాలి, हमारे जिंदगी का प्लानर वो है। మా జీవితాలకు ప్రణాళిక వేయవాడు ఆయన. चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए, ఎన్ని వంపులు మెట్టులు మా జీవితంలోకి వచ్చినా हमारा कुछ भी नुकसान नहीं మాకు होगा। ఎలాంటి నష్టం కలగదు. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हमारा जीवन उसके हाथ में है, మా జీవితం వారి చేతిలో ఉంది, हमारी जिंदगी उसके हाथ में है, మా జీవితం వారి చేతిలో, ఆయన हमारा చేతిలో, परिवार भी उसके हाथ में है, మన కుటుంబము ఆయన చేతిలో हमारा ఉంది, जो कुछ है सब उसके हाथ में है। మన సమస్తము ఆయన చేతిలో ఉన్నవి. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हम लोग बहुत बार बोलते, చాలా సార్లు అంటాం, सबका सुनना अपना करना। అందరిది వినాలి, మనది చేయాలి. तो इजरायली जाति का ये क्या था, ये मन था उनका। ఇశ్రాయేలు జాతికి ఏంటిది, వారికి ఒక మనస్సు ఉండే. जब भी परमेश्वर उनको बोलता था, ఎప్పుడు దేవుడు వారితో మాట్లాడినా, हाँ प्रभु, ప్రభువా, ठीक है प्रभु, సరే ప్రభువా, करेंगे प्रभु, చేస్తాం ప్రభువా, जाएंगे प्रभु, వెళ్తాం ప్రభువా, बैठेंगे प्रभु। కూర్చుంటాం ప్రభువా. थोड़ा सा बाजू हट गया, కొంచెము దేవుడు పక్క జరిగిండు. प्रभु कौन है हम नहीं जानते। ప్రభు ఎవరో మాకు తెలియదు. फिर दूसरा जो बोलता था, మళ్ళీ రెండో వాడు మాట్లాడినప్పుడు उनका वो सुनते थे, వారి మాట వినేవారు, फिर उनका वो करते थे। వారి మాట ప్రకారం फिर చేసేవారు. प्रभु बोलता था, ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు अब भी इन्होंने बोला, ఇప్పుడే వీరన్నారు,
अभी इन्होंने कहा ఇప్పుడే అన్నారు వీరు हाँ प्रभु, ఆ ప్రభు అని. ओके प्रभु। అవును ప్రభువా. बहुत बार देखो हमारा मन नहीं रहता, చాలా సార్లు చూడండి మన మనసు ఉండదు. और किसी को अगर हम लोग कुछ काम बताए ఎవరికైనా ఏదైనా మనం పని చెప్తే, या किसी से हम लोग कुछ सहायता मांगे, ఎవరైనా సహాయం అడిగితే हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, ఏమంటారు? సరే कर देंगे, చేస్తాం. ओके ओके ओके, ఓకే ఓకే हो जाएगा, అవుతుంది. ठीक है। సరే. मन కానీ మనస్సు नहीं है లేదు. तो वो होगा क्या? అది అవుతుందా పని? फिर उसके बाद हम लोग हजार बहाने बता सकते हैं। అటు తర్వాత మనం 1000 సాకులు చెప్తారు. तो इजरायली भी बहाना बताने वाले लोग थे। ఇజ్రాయేలీలు సాకులు చెప్పేవారయ్యారు. तो परमेश्वर ने 40 साल इनके मन को पढ़ा, దేవుడు 40 సంవత్సరాలు వాళ్ళ హృదయాలను చదివాడు. और परमेश्वर वचन को, उसके मन को पढ़ने के बाद దేవుడు వారి హృదయాలను చదివిన తర్వాత परमेश्वर ने कहा, దేవుడు అన్నాడు, मूसा को बुलाया, మోషేను పిలిచాడు. सीने पर्वत पर बुलाया, సియోను పర్వతం మీద, సినాయి పర్వతం सिनाई మీద, पर्वत पे बुलाया, సినాయి పర్వతం మీదకి. और बोला మరి అన్నాడు, कि देख मूसे, చూడు మోషే, मैंने तो तुमको लेकर आया हूँ। నేనైతే మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చా, सब लोग आ गए, అందరు వచ్చారు, फिर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी है। అయినప్పటికీ కొంచెం అలజడి ఉంది. इतनी कठिन परिस्थिति से मैंने लेकर आया, ఇంత కఠినమైన పరిస్థితులలో నుండి నేను తీసుకొచ్చాను. लंबी लंबी सांस ले रहे थे तुम लोग, మీరు ఈ విధంగా పొడుగా శ్వాస తీసుకుంటుండ్రి. इतने दुख मुसीबत से मैंने तुमको लेकर आया, ఇన్ని కష్టాల నుండి మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాను. अब तू ऐसा कर, ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా చెయ్యి. ये बड़े हठीले लोग हैं, మీరు చాలా కఠోరమైన వారు. मेरे लिए तू एक ऐसा स्थान बना నా కొరకై ఒక స్థలాన్ని చెయ్యి, जहां मैं रह सकूं, అక్కడ నేను ఉంటాను. ताकि ये लोग सदा परमेश्वर की खोज में लगे रहे। దాన్ని బట్టి ఎల్లప్పుడూ దేవుని వెతకడంలో వారు ఉంటారు. అయ్యా, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया దేవుడు మోషేను పిలిపించాడు. और मूसा से बोला మోషేతో అన్నాడు, कि देख, చూడు, मुझे अपने लोगों से संगति करना है, నేను నా ప్రజలతో సావాసం చేయాలి. तुम मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। నీవు నా కొరకైన ఒక పరిశుద్ధ స్థలాన్ని కట్టు. क्यों परमेश्वर को वो पवित्र स्थान चाहिए था? ఎందుకని దేవునికి ఆ పరిశుద్ధ స్థలము కావాల్సి వచ్చింది? जब परमेश्वर ने अदन का बगीचा बनाया, దేవుడు ఏదేను తోటను చేసినప్పుడు वहाँ पर आदम और हव्वा को रखा, అక్కడ ఆదాము మరియు హవ్వను ఉంచాడు. और आदम और हव्वा को रखकर ఆదాము మరియు హవ్వను ఉంచి परमेश्वर దేవుడు हर दिन उनसे भेंट करने आता था। ప్రతి దినము వారితో కలవడానికి వచ్చేవాడు. क्या करने आता था? ఏం చేయడానికి వచ్చేవాడు? भेंट करने आता था। కలవడానికి వచ్చేవాడు. देखो एक बार उत्पत्ति की किताब में చూడండి ఒకసారి ఆది కాండము 3:8, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? परमेश्वर దేవుడు आदम और हव्वा से ఆదాము మరియు హవ్వతో डेली भेंट करने के लिए जाता था। అన్ను దినము కలవడానికి వెళ్ళేవాడు. यहाँ लिखा है दिन के चल्ला ठंडे समय में। చల్లబూట, वो एक समय था, అదొక సమయం ఉండే. वो परमेश्वर उनसे भेंट करने के लिए हर दिन जाता था। అప్పుడు దేవుడు వాని కలవడానికి ప్రతిరోజు వెళ్ళేవాడు. एक दिन परमेश्वर गया, ఒక దినాన దేవుడు వెళ్ళాడు. ये दोनों नहीं दिखे। వాళ్ళిద్దరు కనిపించలే. परमेश्वर ने आवाज दिया, దేవుడు పిలిచాడు, आदम ఆదాము तू कहाँ है? నువ్వెక్కడున్నావు? मैं आया, నేను వచ్చాను, मुझे तुझसे भेंट करना है। నేను నీతో కలవాలి. आदम और हव्वा छिपे हुए थे। ఆదాము మరియు హవ్వ దాగి ఉన్నారు. हालेलुया, हालेलुया। హల్లెలూయా. तो परमेश्वर की ये पहले से ये मनसा रही దేవునికి మొదటి నుండే ఈ తత్వం ఉండే. कि जो मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया, ఏ మానవ జాతిని దేవుడు చేశాడో वो उनसे भेंट करे। ఆయన వారితో కలవాలి. वो हमारे से मिले बिना नहीं रह सकता। ఆయన మనతో కలవకుండా ఉండలేడు. हम उससे मिले बिना रह सकते, మనము ఆయనను కలవకుండా ఉండగలము గాని लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे भेंट किए बिना नहीं रह మన सकता। దేవుడు మనల్ని కలవకుండా ఉండలేడు. वो आदम को पुकार रहा है कि आदम तू कहाँ है? ఆదామును పిలుస్తున్నాడు, ఆదామా నీవు ఎక్కడున్నావు? आदम पूरा स्टोरी बताता, ऐसा हुआ, फल तूने जो स्त्री बनाई है ना, सबको मालूम है स्टोरी, वो फल मैंने खाया, ये स्त्री ने दी, सर्प ने बताया, सब स्टोरी हमको मालूम ఆదాము తర్వాత ఆ కథ అంతా మనకు తెలుసు. నువ్వు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీ ఈమె నాకు ఫలం ఇచ్చింది, ఆమె సర్పం ఆమెకు చెప్పింది, ఇదంతా చెప్పాడు. तब परमेश्वर एक बात आदम से कहता, అప్పుడు దేవుడు ఒక మాట ఆదాముతో అన్నాడు, आदम तूने यह क्या किया? ఆదాము నువ్వు చేసిన పని ఏంటి?
मेरी संगति को तूने कैसे लापरवाही में बदल दिया। నా సావాసాన్ని ఎలాగున నువ్వు నిర్లక్ష్యంలోనికి మార్చావు. मेरे संगति से बढ़कर तुझे क्या वो फल पसंद आया। నా సహవాసానికి మించి ఆ ఫలము నీకు నచ్చిందా? मेरी संगति तुझे क्या अच्छी नहीं लगी। నా సహవాసం నీకు బాగా అనిపించలేదా? हे आदम तूने यह क्या किया। ఓ ఆదామా నువ్వు చేసిన పని ఏంటి? हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా. हमारा परमेश्वर हर दिन हमको भेंट करना चाहता है। మన దేవుడు ప్రతి దినము మనల్ని కలవాలనుకుంటున్నాడు. और आदम ने वो संगति जो है वो खो दी। మరి ఆదాము ఆ సహవాసాన్ని కోల్పోయాడు. और वो संगति खोने के कारण ఆ సహవాసాన్ని కోల్పోవడం ద్వారా वो एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं ఒక है, దినపు మాట కాదు, 2 దినాల మాట కాదు, उसका वंश बढ़ता गया। ఆయన వంశం ఎదుగుతూ పోయింది. उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे होते ఆయన गए। పిల్లలకు పిల్లలు పిల్లలకు పిల్లలు పుడుతూ పోయారు. कुछ लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया కొంతమంది తమ తమ మార్గములను और అనుకరించారు. गुलामी के परिस्थिति में वे लोग आ गए। బానిసత్వపు పరిస్థితిలోనికి వచ్చారు फिर వారు. वहां से परमेश्वर ने जब उन्होंने पुकारा फिर संगति के लिए उनको लेकर आए। మళ్ళీ అక్కడి నుండి వారు మొరపెట్టినప్పుడు సావాసంలోనికి దేవుడు వారిని తీసుకొచ్చినాడు. तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, అప్పుడు దేవుడు మోషేతో అన్నాడు, मैं मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बना నా కొరకైనటువంటి ఒక పరిశుద్ధ నివాస స్థలమును ఏర్పరచుము, जिसमें मैं रह सकूं। అందులో నేను ఉంటాను. हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా. निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय నిర్గమ కాండము 25వ అధ్యాయం उसका 8 वचन। దాని 8వ వాక్యం. मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ने के बाद మోషే సినాయి పర్వతం ఎక్కిన తర్వాత परमेश्वर ने अब उसको एक आज्ञा दी। దేవుడు ఆయనకు ఒకటి ఆజ్ఞాపించాడు. देख मैंने तो तुमको सबको लेकर आया, నేను మీ అందరిని తీసుకొచ్చాను, सब कुछ किया, అన్ని చేశా, लेकिन अब ये हटेली जाति के लिए, ఈ కఠోరమైనటువంటి జాతి కొరకై, ये जिद्दी जाति के लिए, ఈ పట్టు కలిగిన ఈ జాతి కొరకు उनके साथ मैं रहना अवश्य है। వీరితో నేను నివసించడము అవసరము. अगर मैं नहीं रहूंगा ఒకవేళ నేను ఉండకపోతే तो ये लोग तितर बितर हो जाएंगे, వీరు చెల్లా చెదరవుతారు. क्योंकि इनके स्वभाव में कहना मानना नहीं है, అనగా వీరికున్న స్వభావములు ఏంటంటే నేను చెప్పినది వారు చెయ్యరు, आज्ञा मानना नहीं है। ఆజ్ఞను పాటించరు, ये बार बार मेरा तिरस्कार करते हैं, పదే పదే తిరస్కరిస్తుంటారు, बार बार मेरे विरोध में जाते हैं। పదే పదే వ్యతిరేకంగా వెళుతుంటారు. इसलिए तो ऐसा कर అందుకని నువ్వేం చేయాలంటే वे मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए నా కొరకు ఒక నివాస స్థలాన్ని ఏర్పరచు, जिसमें मैं रह सकूं। అందులో నేను నివసిస్తాను. हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर को एक निवास स्थान चाहिए దేవునికి ఒక నివాస స్థలము కావాలి. और परमेश्वर ये चाहता कि वो उसमें रहे। మరి దేవుడు కోరుతున్నాడు ఆయన అందులో ఉండాలి. आदम के साथ तो वो भेंट करता था, ఆదాముతో ఆయన కలిచేవాడు, लेकिन కానీ हमारे साथ वो निवास करना चाहता, మనతో నివాసము చేయాలనుకుంటున్నాడు, हमारे साथ रहना चाहता। మనతో కలిసి आदम ఉండాలనుకుంటున్నాడు. के साथ तो एक बार आता था, सुबह के समय में भेंट करता था, चले जाता था। ఆదం దగ్గరికి వచ్చి ఉదయకాలం కలిసి వెళ్ళేవాడు. लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, ఇప్పుడు मैं सिर्फ भेंट करके जाना नहीं चाहता, నేను కేవలం కలిసిపోవను, क्योंकि मैं आदम से भेंट करने आता था నేను ఆదాంతో కలవడానికి వచ్చేవాణ్ణి, और चले जाता था। వెళ్ళేవాణ్ణి. मेरे गैर हाजिरी में నేను లేనప్పుడు शैतान आया, సాతానుడు వచ్చాడు, उनको बहकाया, వారిని భ్రమ उनको పెట్టించాడు, भटकाया వారిని తప్పుడు దారి और పట్టించాడు, शैतान के जाल में वो फंस गए। సాతాను వలలో ఇరికించుకున్నాడు. इसलिए अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। అందుకని నేను ఇప్పుడు అలా చేయను. तू मेरे लिए एक निवास स्थान बना నా కొరకైనటువంటి ఒక నివాస స్థలాన్ని ఏర్పరచు, जिसमें मैं रह सकूं। అందులో నేను నివసిస్తాను. आज परमेश्वर भी हमसे यही चाहता, ఈ రోజు దేవుడు మన నుండి అదే కోరుతున్నాడు. उसको हमारे अंदर रहने के लिए ఆయన మన యందు ఉండడానికి एक निवास स्थान चाहिए। ఒక నివాస స్థలము కావాలి. अगर हम उसके लिए निवास स्थान बनाएंगे మనం ఆయన కొరకు నివాస స్థలాన్ని కట్టితే तो वो रहेगा। ఆయన ఉంటాడు. पृथ्वी पर मन लगाएंगे, భూమి మీద మనసు పెడితే, स्वर्गीय बातों को नहीं खोजेंगे, పైన ఉన్న వాటిని వెతకకపోతే तो वो उसके लिए निवास स्थान नहीं रह सकता। అది ఆయన కొరకైనటువంటి నివాస స్థలము కాదు. हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోన ఉంటే तो ये बात को हम लोग समझ सकते, ఈ మాటను మనం అర్థం చేసుకోగలము. वो फिर से अपनी संगति हमसे स्थापित करना चाहता है।
మళ్ళీ తన సహవాసాన్ని మనతో స్థాపించుకుంటాడు, అంటే ఏర్పరచుకుంటాడు. आगे आगे हम लोग देखेंगे ఇక ముందుకు మనం చూద్దాం. उसके संगति में न रहने के कारण ఆయన సహవాసములో ఉండకపోవడం ద్వారా कितने नुकसान भी हैं। ఎన్ని నష్టాలు ఉన్నవి. आज यही कारण है, ఈ కారణం చేతనే उसके संगति में नहीं रहने के कारण ఆయన సహవాసంలో ఉండకపోవడం ద్వారా हम सिर्फ परमेश्वर से भेंट करने आते, కేవలం మనం దేవుని కలవడానికి వస్తున్నాం. हमारा रिश्ता सिर्फ भेंट करने तक ही है। మన సంబంధం ఎక్కడ దాకా ఉందంటే కేవలం కలిసి అంత మట్టు వరకే. हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सिर्फ हम भेंट लेने तक ही है। మన జీవితం అనేది దేవునితో కేవలం కలవడం మట్టు వరకే ఉంది. भेंट लेना बोले तो लेन देन नहीं, ఆ కలవడం అంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం కాదు. थोड़ी देर के लिए मिलना, కొంచెం సేపు కలవడము, थोड़ी देर से उसको देखकर चला जाना, కొంచెం సేపు ఆయన చూసి వెళ్ళిపోవడం, थोड़ी देर के लिए उसके साथ बात करके निकल जाना। కొంచెం సేపు ఆయనతో కలిసి మాట్లాడి వెళ్ళిపోవడం. भेंट यानी हेलो हाय तक हमारा रिश्ता। మన సంబంధం హలో హాయ్ మట్టు వరకే ఉంది. हालेलुया హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. तो परमेश्वर को मालूम था ఇది దేవునికి తెలుసు. कि अब కానీ ఇప్పుడు मैं भेंट करना नहीं, కలవడం అంటే मुझे संगति चाहिए। నాకు సహవాసము मैं కావాలి. क्या करूंगा, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? वो निवास स्थान में मुझे रहना है, ఆ నివాస స్థలమందు నేను ఉండాలి. मुझे ऐसा निवास स्थान चाहिए అలాంటి నివాస స్థలం కావాలి. जिसमें मैं रहूं, అందులో నేను ఉంటాను. मेरे लिए जगह है। నా కొరకై స్థలం ఉంది. तो अगर हम लोग सिर्फ भेंट करेंगे ఒకవేళ మనం కలుసుకుంటే तो परमेश्वर कैसे हमारे साथ संगति करेगा। దేవుడు ఏ విధంగా మనతో సహవాసం చేస్తాడు? हालेलुया హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. दूसरा कारण परमेश्वर ने निवास स्थान बनाने के लिए बताया, నివాస స్థలము కట్టడానికి రెండవ కారణం దేవుడు చెప్పాడు. परमेश्वर अपने लोगों को దేవుడు తన ప్రజలను मार्ग दिखाने की इच्छा रखता है। మార్గము చూపించాలని కోరుతున్నాడు. पहला वो निवास स्थान में रहना चाहता, మొదటిగా ఆయన నివాస స్థలమందు ఉండాలనుకున్నాడు. और दूसरा మరి రెండవది वो मार्ग दिखाना चाहता। ఆయన మార్గము చూపించాలనుకుంటున్నాడు. हालेलुया హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर के वचन में लिखा है, దేవుని వాక్యమందు मैं రాయబడింది, तेरे संग रहूंगा, నేను నీకు తోడై मैं ఉంటాను, तेरे साथ रहूंगा, నేను నీతోనే ఉంటాను. और तुझे एक स्वर सुनाई देगा। నీకు ఒక స్వరము వినబడుతుంది. मार्ग यही है, మార్గము ఇదే, तुम इसमें चलो। అందులో నీవు నడువు. ये स्वर परमेश्वर सुनाना चाहता। ఈ స్వరాన్ని దేవుడు వినిపించాలనుకుంటున్నాడు. यही कारण है परमेश्वर ने कहा ఈ కారణం చేతనే దేవుడు అన్నాడు, कि तुम स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। మీరు పైనున్న వాటిని వెతకండి. एक बार विश्वास करने के बाद, ఒకసారి విశ్వసించిన తర్వాత, बपतिस्मा लेने के बाद, బాప్తిస్మం తీసుకున్న पवित्र తర్వాత, आत्मा रहने के बाद, పరిశుద్ధాత్మను పొందిన తర్వాత, पवित्र आत्मा रहने से क्या होगा, పరిశుద్ధాత్ముడు ఉంటే ఏమవుతుంది? पवित्र आत्मा में चलना बहुत जरूरी है। పరిశుద్ధాత్ముని యందు నడవడము చాలా पवित्र అవసరం. आत्मा का कहना मानना बहुत जरूरी పరిశుద్ధాత్ముని మాట వినడం है। చాలా पवित्र అవసరం. आत्मा के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है। పరిశుద్ధాత్మునితో లేవడము కూర్చోవడం చాలా అవసరము. पवित्र आत्मा के विरोध में कोई काम नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। పరిశుద్ధాత్మునికి వ్యతిరేకమైన పనులు చేయకపోవడం ఇది అవసరము. पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना, ये बहुत जरूरी పరిశుద్ధాత్మని దుఃఖపరచకుండా ఉండడం ఇది చాలా అవసరము. है। यही तो है स्वर्गीय खोज। ఇదే పైనున్న వాటిని వెతకడము. ये सब अगर हम लोग पृथ्वी में करेंगे వీటన్నింటిని ఒకవేళ మనం భూమి మీద చేస్తే तो स्वर्गीय बातों की खोज में हम लोग लगे हैं। పైనున్న వాటిని మనము వెతుకుతున్న వారం అవుతున్నాం. हालेलुया హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर निवास स्थान बनाकर दो बातें हमको बताना चाहता है। దేవుడు నివాస స్థలాన్ని కట్టించుకొని రెండు మాటలు వారికి చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. पहला ये మొదటిది ఏంటంటే, कि वो मेरे लिए निवास स्थान बनाए మీరు నా కొరకైన నివాస స్థలాన్ని కట్టండి, जिसमें मैं रह सकूं। అందులో నేను నివసిస్తాను. वो हमारे साथ रहना चाहता ఆయన है। మనతో నివసించాలనుకుంటున్నాడు. दूसरा, రెండవది, वो हमको हमारे अंदर रहकर ఆయన మనలోన ఉండి वो मार्ग दिखाना चाहता है। మార్గము చూపించాలనుకుంటున్నాం. आज हम लोग को अपने आप को चेक करना है ఈ రోజు మనకి మనము పరిశీలన कि చేసుకోవాలి. क्या सचमुच मेरा हृदय परमेश्वर के लिए निवास स्थान है। నిజంగా నా హృదయం దేవుని కొరకైన నివాస స్థలంగా ఉందా? मेरा परिवार, నా కుటుంబం, मेरी दिनचर्या, నా దినచర్య, मेरी जिंदगी, నా జీవితం, मेरे मेरे आयु के दिन నా ఆయుష్కాల దినాలు मैं किसके साथ बिता रही, నేను ఎవరితో గడుపుతున్నాను? मेरा मन कहाँ लगा है, నా మనస్సు ఎక్కడ పెట్టి ఉన్నాను? किसके साथ मेरा मन ज्यादा लगा है, ఎవరితో నా మనసు ఎక్కువగా ఎవరి తట్టు పెట్టి ఉన్నాను? किसके ऊपर मेरा ज्यादा भरोसा है। ఎవరి మీద ఎక్కువ నమ్మకం నాకుంది?
उसको निवास स्थान चाहिए। ఆయనకు నివాస స్థలము కావాలి. मेरे निवास स्थान में कौन बसा है, నా నివాస స్థలమందు ఎవరు నివసిస్తున్నారు? मुझे कौन चला रहा, నన్ను ఎవరు मैं నడిపిస్తున్నారు? किसके अगुवाई में चल रही, నేను ఎవరి నడిపింపులో मैं నడుస్తున్నా? किसके मार्गदर्शन में चल रही, ఎవరి మార్గదర్శనంలో నడుస్తున్నా? कौन है? ఎవరున్నారు? परमेश्वर का भक्त तो कहता है, దేవుని భక్తుడు అంటున్నాడు, हे ఓ परमेश्वर, దేవా, स्वर्ग में పరలోకమందు मेरा और कोई नहीं है నాకు ఎవరు లేరు कि मैं पृथ्वी पर భూమి మీద जीऊं। బ్రతకడానికి. हालेलुया। హల్లెలూయా. पृथ्वी पर जीने के लिए భూమి మీద బ్రతకడానికి परमेश्वर के सिवा దేవుడు తప్ప स्वर्ग में हमारा कोई नहीं है। పరలోకమందు ఎవరు లేరు. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। इसको सीरियसली लेना है हम लोग को। దీన్ని మనం కొంచెం గంభీరంగా తీసుకోవాలి. अगर हमारा निवास स्थान परमेश्वर के लिए नहीं है ఒకవేళ మన నివాస స్థలము దేవుని కొరకు లేకపోతే तो हम लोग भटकने वाले मन के हैं। మనము తప్పిపోవు హృదయములు అనగా సంచరించు హృదయాలు. परमेश्वर हमारे साथ रूठा रहना अच्छा नहीं है। దేవుడు మనతో అలిగి ఉండడం మంచిది కాదు. हो सकता है प्रभु में आने के बाद आज हमको 30 साल हो गए होंगे, 35, 20, 22, 10, 9 जो भी हो, దేవునిలోనికి వచ్చిన తర్వాత 30, 36, 22, 9 ఎన్నో సంవత్సరాలు కావచ్చు. అందులో क्या मेरा परमेश्वर मुझसे रूठा है? దేవుడు నాతో అలిగి ఉన్నాడా? इजरायलियों से 40 साल रूठा रहा। ఇజ్రాయేలును బట్టి ఆయన 40 సంవత్సరాలు उनके అలిగాడు. काम अच्छे नहीं थे, వారి పనులు బాగులేవు, उनका स्वभाव अच्छा नहीं వారి था, స్వభావం బాగులేదు. बार बार परमेश्वर चिताता था, పదే పదే దేవుడు హెచ్చరించేవాడు. उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं था, వారి మనసు దేవుని తట్టు లేదు, परमेश्वर और उनका एक मन नहीं था। దేవుని తట్టు ఏక మనసు వారికి లేదు. हमारा मन किसकी ओर लगा है? మన మనసు ఎవరి తట్టు పెట్టి ఉన్నాం? हमारा मन कैसा भटका है? कहाँ भटक रहा है మన हमारा मन? మనసు ఎక్కడ సంచరించుతున్నది? आज उस पर हम लोग को बहुत ध्यान देना है। దీని మీద మనం ఎక్కువ ధ్యానించాలి. अगर भटकने वाला मन है సంచరించే మనసు ఉందా? तो भटकने वाली आत्मा ही काम करे। సంచరించు ఆత్మయే పని చేస్తుంది. हमारा मन भटकने वाला है, మన మనసు సంచరించేదైతే भटकने वाली आत्मा ही हमारे परिवार में, हमारे धन संपत्ति में, हमारे सारे बातों में, हमारे जिंदगी में कोई काम करे। సంచరించు ఆత్మయే మన కుటుంబంలో, మన ధన సంపదలో, మన పనులన్నింటిలో వాడే పని చేస్తుంటాం. परमेश्वर और हमारे दोनों के बीच में దేవుడు మరి మన ఇద్దరి మధ్యలో कौन से ऐसे बातें हैं ఎలాంటి మాటలు ఉన్నవి? कि हम मिल नहीं पा रहे, మేము కలవలేకపోతున్నాం, हम दोनों बात नहीं कर पा रहे। ఇద్దరం కాలేకపోతున్నాం. कौन से ऐसे बातें हैं ఎలాంటి మాటలు जब ఉన్నవి? हम उसको निकाल देंगे వాటి మనం తీసేసినప్పుడు तो निश्चय ही परमेश्वर परिस्थिति को फिर से जो का त्यों करता है, తప్పకుండా దేవుడు ఎలా ఉండని పరిస్థితి అలా చేస్తాడు. क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, కృప చూపే దేవుడు ఆయన, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर చాలా है, ఆలస్యంగా కోపగించుకునే దేవుడు, वो दया करने वाला దయ परमेश्वर చూపు है, దేవుడు, वो क्षमा की खानी है, క్షమ చేయడానికి वो నిధి दया सागर है। అనే దయా సాగర్. कौन से बातें हैं अगर हम लोग सच्चाई से చాలా మాటలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ మనం मेरे సత్యంతో परमेश्वर के साथ जो दूरी है, నా దేవునితోనే ఉన్నప్పుడు ये जो बीच में जो गैप है, ఈ మధ్యలో ఉన్న వ్యత్యాసం గ్యాప్, ये गैप में कौन कौन है ఈ గ్యాప్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు उसको निकाल कर फेंक। దాన్ని తీసేయాలి. कोई भी हो, ఎవరైనా चाहे కావచ్చు. मनुष्य हो, మనుషుడే కావచ్చు, व्यक्ति हो, వ్యక్తి కావచ్చు, वस्तु हो, వస్తువే కావచ్చు, जो भी हो, ఏదైనా కావచ్చు. जहाँ हमने परमेश्वर का स्थान किसी और को दिया है, ఎక్కడైతే దేవుని స్థలాన్ని వేరొకరికి ఇచ్చామో उसको पहले हमको निकालना पड़ेगा। మొదట దాన్ని మనం తీయాలి. जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे ఎంతవరకు దాన్ని తీయమో तो परमेश्वर के लिए एक अच्छा निवास स्थान हम लोग नहीं बना पाए। దేవుని కొరకైన మంచి నివాస స్థలాన్ని वो కట్టలేము. निवास स्थान परमेश्वर को चाहिए। ఆ నివాస స్థలము దేవునికి కావాలి. रास्ता क्लियर हो जाएगा ద్వారము తోవ క్రియలేనప్పుడు जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा मध्य में आकर काम करना शुरू कर दे। దేవుని పరిశుద్ధాత్మను మన మధ్యలోకి వచ్చి పని చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. पवित्र आत्मा को मौका दो, పరిశుద్ధాత్మనికి తరుణం ఇవ్వండి. अपना खुद का बल और अपनी खुद की शक्ति, अपनी खुद की ताकत మీ సొంత బలాన్ని, మీ సొంత శక్తిని हमको गड्ढे में गिरा देंगे। మనల్ని లోయలో పడవేస్తుంది. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా.